सदगुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सिख परवेशियो अंतरे। प्रेम निरंतर धार। कलगी धर दरसियो तब हे। लख सब जग करतार। सिख परवेशियो अंतरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नावे पातशाह डुबदे बेड़े बन्ने लाउण हारे धर्म दे रखेक तन तन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे दिन के पिछले पैर के समय दे सजे हुए दीवाना दे अंदर गुर इतिहास कथा विचार सरवण करन दे लई दूरों नेड़ियों चल के महाराज साहिब की परम पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी साहिब जी ने रहमत की है जो ये सानू सुभाग समा बख्शिया है। साड़ी जिंदगी दे ये सुनहरी पल ने जेड़े संगत करदे बतीत हो रहे ने। जिंदगी का सब तो श्रेष्ठ समा है। सतगुरु महाराज साहिब जी दियां बख्शिशां प्राप्त कर रहे हो। आप सारे वड्डियां भागां वाले हो। चल रहे लड़ीवार गुर इतिहास के प्रसंग जिस दे अंदर चिट्टियां बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज तिन्हां सतगुरु महाराज जी का पावन पवित्र इतिहास आप संगतां सरवण कर रहे हो। बीते कल दे रोज आप जी ने एक कथा सरवण की है कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज विचारते ने भी जेड़े मसंद ने संगतां नूं दुखी करते हैं जिवें किवें करके ना मसंदां नूं कहंदे भी सोधीए ते संगत दा खैड़ा छड़ाइए ना मसंदां तो। महाराज साहिब सच्चे पातशाह जी इस तरह साध संगत जी विचारा करते ने। उस समय की उड़ीक विच सी एक दिन समा आ गया चेतों मसंद गराही करन वास्ते गया। जदों गराही करन वास्ते गया तो एक सिख दे घरों जिथे होर माया गराही नाल उन्हें एक बड़ा कीमती चूड़ा सी। वो कीमती चूड़ा इनू दे दिता गैंडे की खल का बनिया सी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कई तरह के कीमती नग जड़े हुए सन।
ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੂੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਚੇਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਚੇਤੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਮਸੰਦਣ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਰਲ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਆਪ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦਾ ਪਾਜ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਤਰੋ ਧਿਆਨ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਵੇਸ਼ਿਓ ਅੰਤਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰੰਤਰ ਧਾਰ। ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਸਿਓ ਤਬਹਿ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲਖ ਸਭ ਜਗ ਕਰਤਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਮੂਰਤ ਜੋਤ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ। ਲਖ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਿ ਚਰਨ ਪਾਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਝੁਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਿਓ ਸੁਖ ਲੀਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਲੀਨ, ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਅਲਾਇਓ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਬੜੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਏ ਪ੍ਰੇ ਸਿੱਖ ਹਮ ਹਿੱਤ ਕਿਆ ਲਿਆਇਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਸੰਦ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰੀਐ ਸਿੱਖ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਹਮ ਹਿੱਤ ਕਿਆ ਲਿਆਇਓ। ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਹਾਥ ਜੋਰੇ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਅਦਭੁਤ ਚੂਰਾ ਮੈਂ ਕਿਤ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਦਭੁਤ ਚੂਰਾ ਮੈਂ ਕਿਤ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਲਾਇਕ ਜਾਨ ਆਪ ਕੇ ਘਰ ਕੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਇਕ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰੂਪੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ। ਐਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰੀਝ ਆਈ
ਵੀ ਉਹ ਮਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਿਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਮ ਕਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਚੂੜਾ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਜਰਾਓ ਜਰਿਓ ਦਿਪਤਾਓ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਉਹ ਚਮੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜਿਸ ਪਰ ਜਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਪਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਢੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰ ਉਸ ਚੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਚੂੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਚੂੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਪੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਨਗ ਜੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸ। ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲਲਚਾਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਓ ਨ ਗਇਓ ਆਪ ਚਲ ਆਵਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਨ ਹਮਨੇ ਹੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸ ਚੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਭੂਖਨ ਪਠਿਓ ਜੋ ਤੇਰਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਭੇਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਦਇਓ ਬਤਾਵਨ ਕਰੀਐ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਸਤੂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੂੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੁਰਾਵਨ ਤਿਸੇ ਵਿਚਰੀਐ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੁਰਾਵਨ ਤਿਸੈ ਵਿਚਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਭੇਜੀ ਸੀ ਚੂੜੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਛਪਾਵੀਂ ਨਾ ਲੁਕਾਵੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਮਸੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਲੇਤ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਚੇਤੋ ਨਾਮ ਮੋਟ ਤਨ ਜਾਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਦੱਸ ਵੀ ਮਸੰਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਤਗੜਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਐ, ਵੇਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁੱਗੜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਭਾਰ ਦੀਨ ਸਤੇ ਸਪਾਹੀ। ਮੈਂ ਸੰਭਾਰ ਦੀਨ ਸਤੇ ਸਪਾਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਮਸੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਹੈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਵੇਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਕੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ
ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ग्रहण करे आयो तुम और ਤੇ ਉਥੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੂੜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੋ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ग्रहण करे आयो तुम ਉਹ और ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। जिमन जाने सब किछ जान ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦਾ ਪਾਜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। सिख भेजियो चेतो इत आन ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। बैठे हो तो न कई तमिजारे ਆ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਵੱਡੇ ਹਰੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। कहो चलो सतगुरु हकारे ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ, ਉੱਠੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। सुनत सचेत उठ्यो तत्काला ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਬਦਾ ਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠਿਆ। सिख के संग गुरु टिग चाला ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। जय प्रभु के खरो अगारी ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। गोरा 6 लाख सिख उचारे ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ। सुन भाई मैं चूरा दीना ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਾਈ ਚੇਤੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਕਾਰ ਗਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, गुर कर हित समझावन कीना ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹ ਚੂੜਾ। आने हो गुरु कार के साथ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਚੇਤੋ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਈ ਕੀਤੀ ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਵੱਖਰਾ ਤੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। अर्पण करियो के नह टिगनाथ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਚੂੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? इन्हें निहारन कहो ना कीना ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। सोतै आन कहो किस दीना ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? इस कारण ते दयो जे नह आता ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, आन अर्पणा करी है सो अब ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੂੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਚੇਤੋ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦਾ ਪਾਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਤੋ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਗੋਤਾ ਖਾਇਓ। ਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਹਕਾਏ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਜਮ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਚੱਬਦੇ ਐ ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਨਾਗਣੀ ਮੋਹਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਪਰਾ ਚੇਤੋ ਠਹਿਰਾਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਸ ਜਿਹਾ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਟ ਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਮੁਖ ਕੂੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਟ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਮੂਰਖ ਕਰਹਿ ਨ ਤਰਾਸ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੂਰਖ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਭੋਰਾ ਮਤ ਹੌਰਾ। ਆ ਉਲਟਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਭੋਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ, ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ, ਮਤ ਹੌਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਸਰਿਓ ਹੋਏ ਦੀਨ ਕਿਸ ਔਰਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੌਲੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਐ, ਬਿਸਰਿਓ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਥੋੜੇ ਮਸੰਦ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਐ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਨੋ ਕਿਸ ਹਾਥ। ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਕਿਸ ਹਾਥ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਹੱਥੀ ਤੂੰ ਚੂੜਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੇਲ ਹੋ ਤੋ ਜਿਹ ਸਾਥ। ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ ਗੇਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਆ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਲ ਕੀ ਧਰਮ ਇੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ। ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਮਿਰਦਲ ਉਚਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੋ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਚੇਤੋ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਨ ਭਾਵਨਾ ਜੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਸਤੂ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਚੂੜਾ ਜਾ ਲੈ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮਾਹੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਸੰਦਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੂੜਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਂ। ਦੇਖ ਰਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਹਮ ਆ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਤੂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਵਸਤੂ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਿਡਰ ਹੋਏ ਕਰ ਕੋਪ ਉਚਾਰਿਓ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਐਨ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਤੋ ਸਾਖਤ ਗੁਰ ਕੋ ਮਾਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਕੂਰ ਪੜ ਕਹਿਓ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਗਹਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਖਤ ਨੇ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਮਝ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਇਸ ਕੋ ਭਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਛ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਅਕਲ ਨਾ ਮੌਤ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਕੋ ਝੂਠ ਜਾਣ ਗੁਰ ਕੱਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਕਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਲਿਆ ਮਹਿ ਦਰਬਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗਰਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਨ ਪੱਤ ਭਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਾ ਦੇਤ ਸੋ ਭੇ ਸਿੱਖ ਭਿਖ ਦੇਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਗਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗਰਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਧਰ ਸ਼ਰਦਾ ਗੁਰ ਸੀਮੈ। ਐ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਬਹੁਤੇ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਮ ਬਹੁਤੇ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹਿ ਕੀਮਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਡਾ ਆ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੂੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਕਰਾਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਵੀ ਆਹ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਸੱਚ ਕੋ ਬਹੁ ਵਿਵਹਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਇਨਕੀ ਸਾਰ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੰਗ ਕੋਰੇ ਇਹੋ ਕਹੈ। ਆਏ ਰੰਗ ਕੰਗਾਲ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੂੜਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਭੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਮੈਲੇ ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਲੱਗਦਾ
ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀਮਤੀ ਚੂੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਮ ਕੋ ਤਸਕਰ ਸਮ ਗੁਰ ਲਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵਸਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹਮ ਨਿਤ ਲਿਆਵੈ। ਆ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਦਿਖਰਾ ਮਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਈ ਹੈ, ਵਿਖਾ ਦਈਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੋ ਨਿਕਟ ਰੀਤ ਇਮ ਧਰੈ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਗੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੁਨ ਸਕੋਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਕੋ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਚੇਤੋ ਮਤ ਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ। ਝੂਠ ਸੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਨੇਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਖਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤ ਮੇਰੀ। ਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਭ ਸਗਰੀ ਤੋਹੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਪਰਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਰ ਕੀਮਤ ਕੋ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦਾ ਭਾਵਨੀ ਤਿਉ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਲ ਪਾਵੇਂਗਾ ਮਸੰਦਾ। ਅਬ ਹਮ ਦੇਹ ਨਾ ਦੇਰ ਲਗਾਵੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 5 ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੱਦ ਲਏ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਡ ਮਸੰਦ ਕੇ ਸਦਨ ਤੇ ਪਠਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਤਗੜਾ ਠੱਗ ਮਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਚੇਤੋ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸਕੇ ਘਰ ਪਰ ਹੈ ਚੁਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਠੇ ਤੇ। ਇਸਮੋਂ ਤਾਕੇ ਲਗੇ ਕਿਵਾਰ। ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਜੀ ਬਾਰੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੰਗਲੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਇਸਨੇ। ਪੜ ਲਪੇਟ ਤਹ ਰੱਖਿਓ ਚੂਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਕੀ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਪੰਚੋ ਧਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸਭ ਚੇਤੋ ਨਿਜ ਗਰੀਬ ਬਸ ਨਿਵਾਜ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਚੇਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਨੀ ਖਨਤ ਨ ਨੈਣ ਉਠਾਏ। ਆ ਬਸ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਆਕੜਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਆ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਝੂਠਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਜੇ ਚੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਚੇਤੋ ਦੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ। ਅੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ। ਆ ਜਿਸ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਵੀ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੇਤੋ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਘਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਚਰੇ ਚੁਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ। ਤੋਰੀ ਸਾਂਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਰ। ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਸਗਲੀ ਜੀ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਲਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਚੂਰਾ ਲਿਓ ਨਿਕਾਸ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਆਨਿਓ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਦਭੁਤ ਚੂਰਾ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਾ। ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ, ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਸਕਲ ਦੁਖ ਮੇਟਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਜਮ ਭੇਟਾ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਹੀਂ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ। ਚੇਤੋ ਕੋ ਬੂਝਨ ਕੀਓ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ, ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਜੀ ਧੌਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਚੇਤੋ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਧੌਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਤਸਕਰ ਪਾਪੀ ਇਹ ਕਿਆ ਭਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਚੇਤੋ, ਉਹ ਮਸੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿਆ ਚੋਰਾ, ਉਹ ਪਾਪੀਆ, ਆ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਹਿ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਛਾਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੂੜਾ ਵਿਖੈ ਲੋਭ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਫੇਰ ਲੈ ਜੀ, ਪਰ ਚੂੜੇ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਉ ਚੁਰਾਵਤ ਮੂੜ ਹਮੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੇਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੂੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਪੱਗ ਜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਜੀ ਲੱਥ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਲੱਥ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਵੱਟ ਜੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੂੜੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਵਸਤੂ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤਉ ਚਰਾਵਤ ਮੂੜ ਹਮੇਸ਼। ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਸਾਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਲੁਕਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਹਿ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਝੂਠਾ ਕਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬੁੱਧ ਮੋਕੋ ਉਰਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ ਕੋ ਮੋਹੇ ਹਦੂਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਬੋਲਦਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਪੂਰੇ ਆਪ ਕਹੈ ਇਸ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਦੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਆਪ ਕਹੈ ਸਿੱਖ ਸਾਖਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਖਤ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਖਤ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟਾ। ਮਤ ਹੱਥ ਨਿਜ ਇਸ ਮਤ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਪੜ ਮਤ ਹੱਥ ਨਿਜ ਇਸ ਮਤ ਹੱਥ ਭਾਖਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਰੇ ਗਰਭ ਗੁਰ ਦਰਬ ਚੁਰਾਏ, ਭਰੇ ਗਰਭ ਗੁਰ ਦਰਬ ਚਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਏ ਸਦਾ। ਮਨ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਏ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਹਾਰੀ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲੀਆਂ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੂਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੁੱਧ ਬਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਅਕਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਦਿਖ ਰਾਮੋ ਇਸੈ ਵਿਸਾਲ, ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਆਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਓ ਹੁਕਮ ਕਰਾ ਹਾਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੜਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਰਗੜ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਗੁੜ ਜਲ ਪਾਵੋ ਬਹੁੜ ਤਪਾਵੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਓ, ਉਹ ਸੀਰਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਸ਼ਣੀ ਬਣਾਓ ਉਸ ਦੀ। ਚੇਤੋ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੋ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੀਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਚਾਸ਼ਣੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੋ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦਾ ਉਸ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ। ਹੈ ਪਲੀਤ ਅਬ ਪਾਕ ਬਣਾਵੋ, ਇਹ ਪਲੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਪਲੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ, ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਪਦਾ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕੇ ਲਖੋ ਸੁਭਾਉ, ਆ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਜਸ ਕਛ ਕਰਿਓ ਸੋ ਤਸ ਫਲ ਪਾਉ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਂ। ਵੈ ਸਿੱਖਨ ਤਿਸ ਬਹਿਰ ਨਿਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰ ਤਪਾਏ ਬਹੁ ਉੱਪਰ ਡਾਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁੜ ਤਪਾਏ ਬਹੁ ਉੱਪਰ ਡਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਤਪ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਕੜਛਾ ਭਰ ਭਰ ਉੱਪਰ ਪਾਵੇਂ, ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਬਹੁ ਪਾਪਨ ਕੀ ਮੈਲ ਮਿਟਾਵੇਂ, ਮਾਨੋ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਪਦਾ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਕ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਰ ਗਿਆ। ਦੇਖਤ ਸਭ ਨੇ ਔਰ ਡਰ ਮੰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਬ ਕੇ ਸਗਰੇ ਖੋਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਬ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਧਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਜਰੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ, ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸੰਦ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਸਭ ਮਸੰਦ ਮਨ ਖੋਟੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ। ਮਹਾ ਮਸੰਦ ਹਤਿਓ ਜਿਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਫੜੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਮਾਰਤਾ, ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਦਰਸ ਚੰਡਕਾ ਉਲਟੋ ਪਰਿਓ। ਤੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਓ ਨਰ ਨਰਿਸ ਭਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕ ਕੇ ਸੋਨ ਹੈ ਕਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੌਰ ਸਭ ਹਿਨ ਸੋ ਰਹੈ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੌਰ ਫਿਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਵਰਣ ਬਦਨ ਕੋ ਅਰੁਣ ਵਡੇਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਰਣ ਬਦਨ ਔਰ ਅਰੁਣ ਵਡੇਰੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੀ ਦਿਖਦਾ, ਭਿਆਨਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਤਰਨ ਕੇ ਸੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਤਰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲੀ ਸੂਲ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਤੇਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਵੱਟੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਸਭ ਹੀਰੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਬ੍ਰਤ ਉੱਤਰ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਨ ਤੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਨੇ। ਆਪ ਆਪਨੋ ਚਿਤ ਡਰ ਪੰਤੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਧਨ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਚਾਹਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਮਸੰਦ ਦਬਕ ਗਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਖਣ ਸਿੱਖੀ ਬੀਚ ਉਮਾਹਤ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਖੋਜਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਚਲਾਵ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਜਬ ਖਾਲਸਾ ਕਰੋ ਉਪਾਮ। ਅਜਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਧਰ ਐਸੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ। ਚਿਤਵਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਦ ਤੈਸੇ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ
ਭੇਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹਨ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਕਾਰੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੱਦੇ ਹਨ। ਪਠੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੁਰ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਐਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ। ਧਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਗ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਸਭ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਲੀਨ ਅਕੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟਾ ਵੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੁਕਮ ਚਲੇ ਗੁਰ ਔਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਐਰਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੇਲਾ ਭਇਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋ ਪਿਖ ਲਇਓ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਜੋਗ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਸੰਦ ਕੰਬ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਆਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਆਰਾਪਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਲੀਨ ਅਕੋਰ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਹੁਕਮ ਚਲੇ ਗੁਰ ਔਰ, ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੇਲਾ ਭਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋ ਪਿਖ ਲਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार समरथ अगम पूरन मोहे माया तार अंधभूप महाभयान नानक पारे उतार आए प्रभु शरणागत
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਦਾ ਕਰ ਸੇਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜਨੇ ਭਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ ਸਤਿ